Okay. Hello, welcome student. I am Mr. D.R. Mani from VVIT Mechanical Department. This is our course is Theory of Machine, which is subject code is 22438. This is the unit number of first, that is fundamentals and types of mechanism. Weightage of this unit is 16 marks. Okay. So last lecture uh, we have seen machine theory of machine divide theory of machine its parts: kinematics, dynamics, under dynamics, statics, kinetics. Okay. After that we have see kinematic link or element, then types of links, that is rigid link, flexible link, fluid link. After that we have see structure, then machine, difference between the machine and structure. Okay. After that a completed point, kinematic pair. What is the meaning of kinematic pair? After that mechanism, definition of mechanism, its examples. Okay. After that constant motion. What is the meaning of constant motion and constant motion mechanism? Their types: completely constant motion, incompletely constant motion, and successfully constant motion. Okay. So next is our point is types of kinematic pair. Okay. So what is first meaning? First, that is what is a kinematic pair? So when two kinematic link or element are connected in such a way that their relative motion is either completely or successfully constrained. Constant meaning of the constant is, that is indefinite direction. So it's said to form kinematic pair. We have seen that example is piston and cylinder of steam engine form a kinematic pair because they have both in relative motion, two link, that is two link, and their relative motion, and their relative motion is either completely or successfully constant, that is indefinite direction, because piston move in cylinder in a reciprocate direction. Okay. It is not rotating, only reciprocating direction because of some constraint. Okay. So this is a kinematic pair. So what is the types of kinematic pair? So last lecture we have seen first two type, that is classification depending upon the nature of relative motion. आता आपण जे बघणार आहे ते क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग कशावर आहे? नेचर ऑफ रिलेटिव्ह मोशन. सो त्यामध्ये आपण पहिले स्लायडिंग पेअर. फर्स्ट वन इज अ स्लायडिंग पेअर and second one is a turning pair. Example of sliding pair, that is rectangular bar in a rectangular hole, and turning pair, shaft rotating in its spindle supported in headstock and cycle wheel turning over its axle. असे दोन आपण टर्निंग पेअरचे एक्झाम्पल बघितले. ओके. नेक्स्ट वन इज अ तिसरा जो टाइप आहे तो स्क्रू पेअर. नेक्स्ट वन इज अ स्क्रू पेअर. व्हेन nature of contact between the elements of pair is such that, okay, this is a turning pair, sorry, this is a screw pair. When nature of contact between the elements of pair in such that one element can turn about the other by screw thread, each them known as screw pair. आता स्क्रू पेअर कशाला म्हणायचं बघा. ह्यांचं नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट ह्यांचं कसं आहे? स्क्रू पेअरचं नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट कसं आहे? तर वन एलिमेंट बघा काय करणार, टर्न करणार दुसऱ्या एलिमेंट मध्ये इन अ थ्रेड, स्क्रू थ्रेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये थ्रेड असणार आहेत. लक्षात आलं का? एकामध्ये काय असणार आहे? थ्रेड असणार आहेत, एक्सटर्नल थ्रेड असणार आहेत, एकामध्ये इंटरनल थ्रेड असणार आहेत. ओके. आणि त्यांचं मेशिंग होणार आणि मग ते टर्न होणार. एक एलिमेंट दुसऱ्या एलिमेंट मध्ये टर्न होणार
विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू थ्रेड, म्हणून त्याला आपण स्क्रू पेअर म्हणायचं. ओके, इट इज नोन ॲज अ स्क्रू पेअर. When nature of contact between elements of pair is such that one element can turn about the other, one element can turn about the other by screw thread. Example is a lead screw of lathe with its nut. लीड स्क्रू जो असतो आपण जो लेथ मशीन मध्ये बघतो तो बघा, जसं रेसिप्रोकेटिंग आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे आपल्याला राईट साइड लेफ्ट साइड, तर ते करत असताना आपल्याला लेड स्क्रूचा वापर आपण तिथं करतो. जसं की आपण एखादं बोल्ट विथ नट आहे, नट बोल्ट तुम्हाला माहित आहे. ओके, नट बोल्ट आत फिरवत 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 तुम्ही गेला की ते काय करतं, ते टर्न करत जातं आणि आत त्याच्यामध्ये ट्रान्समिट मोशन होते. ओके, इथं आपण बघू शकतोय बघा, रोटेट व्हायला लागलाय जो स्क्रू आहे. ओके, बोल्ट विथ नट म्हणूया आपण. बोल्ट जो आहे तो काय होतोय, नट मध्ये आत फिरत 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 जाणार. ओके, विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू थ्रेड, विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड. आणि त्याच्यानंतर तो, त्यामुळे काय होणार आहे आपल्याला, ट्रान्समिट म्हणजे आत बाहेर जी मोशन आहे, ओके, किंवा राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट ही जी मोशन आहे ती विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू थ्रेड आपल्याला मिळते. ओके, सो नेक्स्ट एज एक्झाम्पल आहे बोल्ट विथ नट, याला स्क्रू पेअर म्हणायचं. याला काय म्हणायचं, स्क्रू पेअर. फोर्थ टाइप इज अ रोलिंग पेअर. रोलिंग पेअर, आता रोलिंग पेअर बघा, इफ टू लिंक्स हॅव रिलेटिव्ह मोशन ऑफ रोलिंग नेचर. यांचं नेचर कसं आहे, रोलिंग नेचर, दे आर सेट टू फॉर्म रोलिंग पेअर, म्हणून याला रोलिंग पेअर म्हणायचं. तर एक्झाम्पल एक बॉल बेरिंग आहे, किंवा मोशन ऑफ व्हील अँड द सरफेस ऑन विच इट्स रोल्स. म्हणजे बघा, जर व्हील आहे, सायकलचं व्हील, ओके, ते व्हील आहे किंवा व्हेकलचं व्हील जे आपलं असतं, तर त्याच्यामध्ये काय असं ते व्हील आणि सरफेस म्हणजे कुठला, रोड, रोड सरफेस, ह्या दोघांचं जर रिलेशन बघितलं, ह्या दोघांचं रिलेशन, कॉन्टॅक्ट, रोलिंग नेचर जर त्यांचं बघितलं, रिलेटिव्ह मोशन जर बघितलं, त्यांचे कॉन्टॅक्ट बघितले, नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट, तर ते रोलिंग असणार आहे. बरोबर आहे. रोल ओव्हर म्हणजे रोल करत 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 ते जाणार, म्हणजे एक सरफेस फिक्स आहे आणि व्हील जे आहे किंवा चाक जे आहे ते त्याच्यावर रोल करत जाणार, म्हणून त्याला रोलिंग नेचर म्हणतोय आपण. मगाशी बघा, टर्निंग आणि रोलिंग याच्यामध्ये फरक आहे. टर्निंग पेअर जे आहे ते त्यात पण सायकलीचं एक्झाम्पल मी घेतलेलं, सायकल व्हील टर्निंग ओव्हर इट्स ऍक्सल. त्यामध्ये आपण दोन लिंक कुठल्या घेतलेल्या, एक ऍक्सल घेतलेली, लक्षात आलं काय, आणि त्याच्यावर सायकल व्हील होती, म्हणजे त्या ऍक्सल भोवती, ऍक्सिस भोवती ते राऊंड फिरत होतं चाक, म्हणून त्याला आपण टर्निंग म्हणलं. आणि इथं आपण काय म्हणतोय, सायकल व्हील आहे पण इथं ऍक्सल घेतलेलं नाही, इथं काय घेतलंय, रोड सरफेस घेतलाय, रोड सरफेस, त्यामुळे त्याच्यावर रोलिंग नेचर आहे, ते रोल ओव्हर म्हणतोय आपण, तर ते रोल होत जाणार. ओके, हे रोलिंग आणि ते टर्निंग, लक्षात ठेवा दोन वेगळं पेअर आहेत. इथं बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन होण्याची शक्यता असते टर्निंग आणि रोलिंग. तर टर्निंग मध्ये लक्षात ठेवा सायकल व्हील आणि ऍक्सल, आणि रोलिंग मध्ये सायकल व्हील आणि रोड सरफेस. ओके, सो हे जे एक्झाम्पल आहे. किंवा बॉल बेरिंग म्हणू शकतो, बॉल बेरिंग मध्ये बॉल रेसेस इन बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग पण रोलिंग, रोल होत 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 ते जातात. ओके, रोलिंग होते त्यांचं त्या रेसेस मध्ये. नेक्स्ट वन इज अ स्पेरिकल, नेक्स्ट वन इज अ स्पेरिकल पेअर. स्पेरिकल पेअर, when nature of contact between the nature of contact between the elements of pair is such that one element with spherical shape turn or swirls about the fixed element. Okay, बघा, when nature of contact between the elements of pair is such that one element with spherical shape can turn or swirls about the other element. आता
एक्झाम्पल तुमचं पेन स्टँड असते बघा, पेन स्टँड. टेबलवर असं पेन ठेवण्यासाठी एक स्टँड बघितलं असणार तुम्ही. तर ते असं म्हणजे सगळ्या बाजूने असं ते फिरते बघा. स्विल्स होते, स्विलिंग स्विलिंग ऍक्शन म्हणतोय त्याला आपण. किंवा तुमचं मिरर जे आहे, अटॅचमेंट ऑफ मिरर इन मोटरसायकल. तर ते मिरर जे असत्या ते आपण बघा पाहिजे तसं आपण मिरर ऍडजस्ट करतोय. ओके, मिरर बघा ऍडजस्ट करतोय आपण. मग ती मिरर ऍडजस्ट केला आत त्याचे जे कॉन्टॅक्ट जे आहे ते मिररचं आणि ते स्टँडचं. ओके, त्या दोघांचं जे कॉन्टॅक्ट आहे ते रोलिंग, ते आपण सॉरी ते स्पेरिकल शेप आहे, स्पेरिकली ते मूव्ह होते. ओके, मग ते अटॅचमेंट त्यांची जी आहे ती स्पेरिकली मूव्ह होणार, मग त्याला स्पेरिकल पेअर आपण म्हणायचं, स्पेरिकल शेप मध्ये असणार. ओके, सो पेन स्टँड किंवा मिरर. ओके, व्हेकल मिरर, मोटरसायकल मिरर. तर ह्याचं नेचर जे आहे ते स्पेरिकल पेअर आहे. तर डायग्राम पण दिलेले आहे, तुम्हाला नोट्स काल दिलेले आहेत, पीडीएफ आहे तुमच्याकडं. ओके, ते झाल्यानंतर तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित त्या नोट्स पुन्हा एकदा वाचा. तर वेळच्या वेळी तुम्ही नोट्स वाचला व्यवस्थित तर तुम्हाला ते पटदिशी समजेल. ओके, एकदा तुम्ही आता हे लेक्चर झाल्यानंतर ते नोट्स तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्ही नोट्स वाचून घ्या. ओके, सो this is a spherical pair. After that, classification depending upon the nature of contact. आता मगाशी पहिलं जे झालं ए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिलेटिव्ह मोशन. हे मोशनवर होतं सगळं. रिलेटिव्ह मोशन, रिलेटिव्ह मोशन कोणत्या कोणत्या बघितले आपण आता टाइप्स? स्लायडिंग पेअर, टर्निंग पेअर, स्क्रू पेअर, रोलिंग पेअर आणि स्पेरिकल पेअर. 5 टाइप बघितले आहेत. आता क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. मगाशी नेचर ऑफ रिलेटिव्ह मोशन होतं, तर नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट त्या दोन पेअरचं कॉन्टॅक्ट कसं आहे ह्याच्यावर काय झाले क्लासिफिकेशन अवलंबून आहे. लोअर पेअर, वेन टू लिंक्स हॅव सरफेस कॉन्टॅक्ट. बघा पहिलं लोअर पेअर आपण बघूया. टू लिंक्स हॅव सरफेस कॉन्टॅक्ट वेन रिलेटिव्ह मोशन टेक्स प्लेस. बघा इथं की पॉइंट कुठला आहे तर सरफेस कॉन्टॅक्ट. मी काय म्हणालोय बघा, दोन लिंक आहेत, त्या दोन लिंक मध्ये काय पाहिजे? कॉन्टॅक्ट त्यांचा सरफेस कॉन्टॅक्ट पाहिजे. पॉइंट कॉन्टॅक्ट वेगळं आणि सरफेस कॉन्टॅक्ट वेगळं. द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन देम प्युअरली स्लायडिंग और टर्निंग टाइप, देन इट इज कॉल्ड लोअर पेअर. म्हणजेच मोशन ऑफ पिस्टन अँड सिलेंडर. आता पिस्टन आणि सिलेंडर, पिस्टन जे आहे ते पूर्ण त्याचा पूर्ण जो एरिया आहे बाहेरचा सर्कम्फरन्स जो पूर्ण आहे, बाहेरचा जो एरिया आहे पूर्ण, तो त्या सिलेंडरच्या आतल्या सरफेसशी पूर्ण कॉन्टॅक्ट मध्ये. बरोबर आहे काय? त्यामुळे सरफेस कॉन्टॅक्ट म्हणतो याला आपण. किंवा एखादं शाफ्ट आणि बेरिंग आहे, तर शाफ्ट बेरिंग मध्ये पूर्णपणे बसलेला आहे, म्हणजे त्याचा पूर्ण जो राऊंड सरफेस आहे, पूर्ण शाफ्ट आहे, तो शाफ्टचा पूर्ण सर्क्युलर भाग जो आहे, ओके, पेरिफेरी जी तिची पूर्ण आहे, तो पूर्ण सरफेस त्याचा बाहेरचा एक्सटेरियर सरफेस मध्ये, एक्सटर्नल सरफेस तो बेरिंगच्या इंटरनल सरफेस बरोबर कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे पूर्ण. असा आहे का त्याचा की एकच कुठला तर पॉइंट त्याला टच होतोय? असा आहे का? नाही. संपूर्ण तो पॉइंट, संपूर्ण सर्कम्फरन्स राऊंड शेप जो आहे, राऊंड एक्सटेरियर सरफेस जो आहे, तो पूर्ण त्या बेरिंगच्या इंटरनल सरफेसशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. म्हणून याला आपण म्हणतोय काय? म्हणून याला आपण काय म्हणतोय? सरफेस कॉन्टॅक्ट. जसं की आपण समजा आपण काय घेतलंय? चप्पल घातलेलं आहे पायात आणि पूर्ण आपण जमिनीवर पाय टेकलेला आहे. ते कॉन्टॅक्ट कसं आहे? सरफेस कॉन्टॅक्ट आहे. तुमचा बोट फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का? एखादा कुठला तर बोट किंवा टाच फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का रस्त्याच्या? नाही. ओके, किंवा तुम्ही उभारलाय असं समजूया आपण. ओके, आणि आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही चप्पल घातले समजा, आणि चप्पलाचा एक कुठला तर पॉइंट हा कॉन्टॅक्ट मध्ये रस्त्याच्या येतोय काय? असं नाही की टाचेकडचा भाग फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय किंवा पायाकडचा, असं नाही. पूर्ण तो सरफेस तो कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. ओके, तर त्याला आपण सरफेस कॉन्टॅक्ट म्हणायचं. लक्षात आलं? एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. मग ह्याच्यामध्ये आपण आता जे बघितले स्लायडिंग पेअर म्हणा, टर्निंग पेअर, स्क्रू पेअर, हे सगळे काय झाले? लोअर पेअर आहेत. हे सगळे लोअर पेअर, कारण सरफेस कॉन्टॅक्ट आहे ना. बघा स्क्रू आणि थ्रेड, आता स्क्रू पेअर मध्ये आपण नटबोल्ट बघितलं. हा नटबोल्ट ज्यावेळी फिक्स करतो ते नटबोल्ट आतला जो त्यांचा टोटल सरफेस आहे, जेवढं त्यांचं कॉन्टॅक्ट एरिया आहे दोघांचा, तो पूर्ण सरफेस त्याचा एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये, बरोबर आहे काय? तर
त्याला आपण लोअर पेअर आपण म्हणायचं. लोअर पेअर म्हणजे सरफेस कॉन्टॅक्ट. लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये किंवा तुम्हाला ओरल मध्ये बऱ्याच ठिकाणी हे विचारतात की लोअर पेअर. आपल्याला बऱ्याचदा कन्फ्युज होते लोअर पेअर आणि हायर पेअर. तर लोअर पेअर म्हणजे सरफेस कॉन्टॅक्ट आणि हायर पेअर म्हणजे पॉइंट कॉन्टॅक्ट. तर हायर पेअर बघा, when two links are connected in a such a manner that they have line or point contact. मगाशी मी सरफेस कॉन्टॅक्ट म्हणालो, इथं काय आहे, लाईन ऑर पॉइंट कॉन्टॅक्ट. हायर पेअर मध्ये लक्षात ठेवा काय बघायचं आहे, लाईन ऑर पॉइंट कॉन्टॅक्ट. while transmitting motion while transmitting मोशन, इथं काय बघितलंय, लाईन ऑर पॉइंट कॉन्टॅक्ट. मगाशी काय होतं, सरफेस कॉन्टॅक्ट. सरफेस आणि दोन डिफरन्स लक्षात ठेवा, लोअर पेअर हायर पेअर. लोअर पेअर मध्ये सरफेस कॉन्टॅक्ट, हायर पेअर मध्ये पॉइंट कॉन्टॅक्ट. आता पॉइंट कॉन्टॅक्ट कुठं असतो, किंवा लाईन कॉन्टॅक्ट म्हणू शकतो आपण. एखादा गिअर आहे, गिअरचं ज्यावेळी एक टूथ, बघा गिअर मेशिंग मध्ये असतात त्यावेळी बाकीचे गिअर जे असतात, बाकीचे टूथ जे असतात, बाकीचे टीथ, ते कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात दुसऱ्या गिअरच्या नाही. तर फक्त एक लाईन, फक्त दोन टूथ आहेत, ते एक टूथ आहे एका गिअरचा आणि दुसऱ्या गिअरचे दोन टीथ, यांच्यामध्ये तो एंगेज झालेला असतो. बरोबर आहे काय. म्हणजे बघा आता हे अशा पद्धतीने आहे. ओके, सॉरी, असं आहे ना. तर हा एक गिअर आहे आणि दुसरा जो आहे तो मेश झालेला जो आहे तो इथं असा आहे बघा, तो असा आहे. तर ह्याच्यात फक्त काय, आता पूर्ण सरफेस, आता बाकीचे जे बघा इथं दुसरे टीथ असणार आहेत, ते कोण कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत कायच्या नाही. तर एवढाच फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये, हे एवढाच पोर्शन जो आहे तो गिअरचा कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. पर ते रोलिंग जसं आहे ना तसं हा झाला, नंतर पुढे हा जाणार, नंतर हा जाणार, अशा पद्धतीने ते वेगवेगळं टू त्याच्या पुढे असं रोटेट होत जाणार. बरोबर, हे रोटेट वाले, हे रोटेट वाले. मग त्याच्यामुळे हेला म्हणायचं आपण लाईन कॉन्टॅक्ट. ओके, किंवा कॅम अँड फॉलोअर जो असतो. ओके, आता कॅम जो असतो तो असा फॉलोअर असतो. इथे हा कॅम आहे आणि हा फॉलोअर म्हणतोय आपण. पुढचा चॅप्टर आहे आपला कॅम अँड फॉलोअर, त्या डिटेल आपण बघणार आहे. पण आता लक्षात घ्या, फक्त पॉइंट कॉन्टॅक्ट आहे, हे फक्त एकच पॉइंट बघा. हा आता कॅमचा बाकीचा सरफेस जो आहे हा हा कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का फॉलोअरच्या, याला फॉलोअर म्हणतोय, याला कॅम म्हणतोय. तर बाकीचा हा कॉन्टॅक्ट नाही आहे, फक्त एवढाच कॉन्टॅक्ट, एवढाच जो पोर्शन आहे, हा एवढाच पोर्शन काय आहे कॉन्टॅक्ट मध्ये. म्हणून याला आपण पॉइंट कॉन्टॅक्ट असं म्हणायचं. ह्याला काय म्हणायचं, हायर पेयर. लक्षात ठेवा, ह्याला काय म्हणायचं, हायर पेयर. दिस इज अ पॉइंट कॉन्टॅक्ट. दिस इज अ पॉइंट कॉन्टॅक्ट, हायर पेयर. ओके, सो डिफरन्स लक्षात आला, लोअर पेयर अँड हायर पेयर. ओके, आता सॉरी, okay, next one is a classification by mechanical arrange. Classification by mechanical arrange. Okay, just a minute. Okay, so next one is a classification by mechanical arrange. याच्यामध्ये बघा थर्ड जे आहे सी किंवा सी म्हणू शकते. ए पहिला आपण बघितलं क्लासिफिकेशन बाय रिलेटिव्ह मोशन, क्लासिफिकेशन बाय, नंतर बघितलं नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता एक क्लासिफिकेशन बाय मेकॅनिकल अरेंज. मेकॅनिकल अरेंज म्हणजे अरेंजमेंट त्यांची कशी केलेली आहे लिंकची. याच्यामध्ये फोर्स पहिला जो असतो, सॉरी, पहिला जो आहे तो सेल्फ क्लोज्ड पेअर. पहिला जो आहे तो सेल्फ क्लोज्ड पेअर, तो बघूया आपण. वेन लिंक्स ऑफ पेअर आर हेल्ड टुगेदर mechanically such that only required kind of relative motion occurs, it is known as self closed pair. म्हणजे काय बघा, सेल्फ क्लोज्ड पेअर म्हणतोय मी. when links of pair are held together mechanically such that only required kind of relative motion occurs,
इट इज नोन एज सेल्फ क्लोज्ड पेयर्स. आता सेल्फ क्लोज्ड पेअर म्हणजे काय, स्वतः स्वतः ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. फोर्सफुली कॉन्टॅक्ट केले काय, त्याला नाही. तर नट बोल्ट आहे, नट बोल्ट आहे समजा, नट आणि बोल्ट हे ज्यावेळी एंगेजमेंट त्यांचे आहे, तर त्याच्यामध्ये दुसरा तिसरा एलिमेंट का आहे का इथं, नटबोल्ट शिवाय तुम्हाला दिसतोय का तिसरा, नाही. ते दोघं एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये स्वतः स्वतः कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, बरोबर आहे, त्याला सेल्फ क्लोज्ड पेअर म्हणाय. आणि फोर्स क्लोज्ड बघा, म्हणजे दोन्ही डिफरन्स लक्षात येईल मला. फोर्स क्लोज्ड पेअर, when links of pair kept in contact by action of external forces, it is called as force closed pair. बघा, two links of pair not held together, म्हणजे दोन लिंक ज्या आहेत त्या स्वतः स्वतः कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाहीत. त्या कॉन्टॅक्ट त्यांचं होण्यासाठी तिसरी गोष्ट आपल्याला वापरावी लागते. ओके, जसं की स्प्रिंग असेल, स्प्रिंग टेन्शन देतोय आपण, बरोबर आहे काय, त्या स्प्रिंग फोर्स मुळे काय होते, ते कॉन्टॅक्ट मध्ये येते. एक्झाम्पल, कॅम अँड फॉलोअर वेअर इट इज केप्ट इन कॉन्टॅक्ट बाय फोर्स एक्झर्टेड बाय स्प्रिंग अँड ग्रॅव्हिटी. कॅम अँड फॉलोअर जे असतात, म्हणजे तुम्हाला मगाशी मी जे दाखवलं की कॅम जो असतो, ओके, हा कॅम आहे, ओके, आणि दुसरा जो आहे तो हा फॉलोअर आहे. तर हे कॉन्टॅक्ट मध्ये येण्यासाठी याला काय केलेलं असते, पाठीमाग स्प्रिंग फोर्स दिलेला असतो. सपोज हा स्प्रिंग फोर्स काढून टाकला तर हा कॉन्टॅक्ट काय होणार आहे, ह्याचा ब्रेक होणार आहे. म्हणजे इथून इथपर्यंत, इथून हा जो एवढा डिफरन्स दिसतोय तो तुम्हाला कॉन्टॅक्ट ह्याचा होणार नाही, कारण स्प्रिंग टेन्शन नाही आहे म्हणून. म्हणजे हे दोघं कॉन्टॅक्ट मध्ये येण्यासाठी आपल्याला वापरावं लागणार आहे स्प्रिंग. लक्षात आलं, म्हणून याला फोर्स क्लोज्ड पेअर असं म्हणतोय. फोर्स क्लोज्ड म्हणजे फोर्सफुली त्या दोघांना क्लोज केलेला आहे. दिस इज अ फोर्स क्लोज्ड पेयर्स, सेल्फ क्लोज्ड अँड फोर्स क्लोज्ड. लक्षात आलं, ओके. सो नेक्स्ट वन इज अ okay. So next one is a kinematic chain. Kinematic chain is a combination of kinematic pairs joined in such a way that each link forms a part of two pairs and relative motion between the links is completely or successfully constrained. बघा, आपण तीन डेफिनेशन आपण यात तुम्हाला विचारू शकतात. कायनॅमेटिक, पहिला आपण बघितलेलं आहे कायनॅमेटिक लिंक. ओके, कायनॅमेटिक लिंक त्याच्यामध्ये बघितलं आपण इच पार्ट ऑफ मशीन विच हॅज रिलेटिव्ह मोशन, म्हणजे दोन पार्ट आहेत आणि त्यांच्यात रिलेटिव्ह मोशन आहे, त्याला आपण कायनॅमेटिक लिंक म्हणतोय. तर पेअर कशाला म्हणायचं, दोन लिंक आहेत आणि त्या सक्सेसफुली कन्स्टंट आहेत, म्हणजे डेफिनेट डायरेक्शन आहे, त्यांची डायरेक्शन ओळखता आली की त्याला कायनॅमेटिक पेअर म्हणायचं. आणि आता मी काय म्हणालोय, कायनॅमेटिक चेन म्हणालो. काय म्हणालोय, कायनॅमेटिक चेन. कायनॅमेटिक चेन म्हणजे काय असणार आहे, आता चेन म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला, लिंक आहेत, म्हणजे लिंक आहेत पण कशात, कॉम्बिनेशन आहे त्यांचं, मोर दॅन लिंक, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक. ओके, सो तसं पार्ट तुम्ही जोडा, म्हणजे एखादं समजा रेल्वेचा डबा आहे, रेल्वेचा डबा आपण चेन म्हणू शकतो, कारण एक डबा दुसरा डबा तिसरा डबा एकमेकाला कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजे ती चेन झाली. किंवा आपल्या गळ्यातली चेन असते, सोन्याची चेन तुम्ही बघताय, ओके, तर ती चेन कशा असते, चेन कशाला म्हणतोय आपण, लिंकेज आहेत, मोर दॅन वन त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत आणि ते लिंकेज वन बाय वन काय करायला लिंक करत गेलेलो आहे. सेम तेच इथं आहे की याच्यामध्ये फक्त काय पार्ट्स जे आहेत ते एकमेकाला काय केले आहेत, कनेक्ट केले करत गेलेलो आपण. अशा लिंक किंवा पार्ट असे त्याचे जे पेयर्स आहेत, ओके, जोड्या जोड्या अशा आपण त्या काय करू, जोडत गेलेलो आहे, आणि त्याच्यामुळे जे रिलेटिव्ह मोशन आपल्याला मिळणार आहे ते कम्प्लिटली आणि सक्सेसफुली कन्स्ट्रक्ट, नक्कीच काय असणार आहे ते सक्सेसफुली म्हणजे डेफिनेट डायरेक्शनला असणार आहे, कम्प्लिटली और सक्सेसफुली कन्स्टंट असणार आहे, म्हणजेच डेफिनेट डायरेक्शनला असणार आहे, त्याला आपण म्हणायचं कायनेमॅटिक चेन. याला समजून घ्या कायनेमॅटिक चेन म्हणजे काय आणि मग पाठ करा. कायनेमॅटिक चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कायनेमॅटिक पेअर्स
joined in such a way that each link forms part of two pairs. प्रत्येक लिंक काय असणार आहे, दोन पार्ट्स त्यामध्ये पेअर्सचे असणार आहेत. And the relative motion between them is completely or successfully constrained. ओके, सो लक्षात आलं तुमच्या की अशा पद्धतीने त्या कायनेमॅटिक चेन असणार. व्हेन फोर कायनेमॅटिक चेन आर कनेक्टेड द चेन इज कॉल्ड फोर बार चेन. जर समजा चार लिंक असतील, चार पार्ट्स असतील आणि ते एकमेकाला कनेक्ट केले आहेत, तर त्याला आपण फोर बार चेन असं म्हणायचं. ओके, फोर बार चेन, फोर बार चेन असं आपण म्हणायचं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज आता आपण डिफरन्स बघू. डिफरन्स बिटवीन द मशीन्स अँड मेकॅनिझम. डिफरन्स बिटवीन द मशीन अँड मेकॅनिझम मध्ये बघा, पहिला डिफरन्स जो आहे तो आहे द मशीन डिव्हाइस. मशीन मध्ये बघा पहिलं, मशीन डिव्हाइस टू विच रिसीव्ह एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म अँड यूज दॅट एनर्जी इन टू युजफुल वर्क. म्हणजे काय, आपण डेफिनेशन पहिली जे बघितलेलं आहे डेफिनेशन तेच आपण लिहिलेलं आहे. मशीन डिव्हाइस, मशीन हे डिव्हाइस आहे जे काय करते, रिसीव्ह एनर्जी रिसीव्ह करणार आणि ती एनर्जी युटिलाइज करणार अवेलेबल वर्क मध्ये. मेकॅनिझम काय करते, मेकॅनिझम काय, मेकॅनिझम इज अ कायनेमॅटिक चेन विच वन लिंक इज फिक्स्ड. मेकॅनिझम ही काय, कायनेमॅटिक चेन आहे ज्याच्यामध्ये एक लिंक फिक्स आहे. हे तुम्ही पाठ करा म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील व्यवस्थित. ओके, समजून घ्या आणि पाठ करा. मेकॅनिझम इज अ कायनेमॅटिक चेन विच वन लिंक इज फिक्स्ड. तुम्हाला मेकॅनिकल ड्राफ्टर हे एक्झाम्पल दिलेलं आठवत आहे का बघा. एक लिंक फिक्स केली आणि मग त्या चेन मध्ये मग ती चेन ऑपरेट व्हायला सुरुवात झाली, म्हणून त्याला आपण मेकॅनिझम असं म्हणतोय. सो सेकंड डिफरन्स, मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मेकॅनिझम. मशीन म्हणजे काय, हे मेकॅनिझमच आहेत त्यात मशीन मध्ये, बरोबर आहे काय, आणि ते कंबाईन केलेले आहेत. मग त्याचं सगळ्याचं मिळून मग एक मशीन तयार होते. मेकॅनिझम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कायनेमॅटिक लिंक्स. आणि मेकॅनिझम मध्ये कशात लिंक आहेत, कॉम्बिनेशन काय केले, लिंकचं कॉम्बिनेशन केले, पार्टचं कॉम्बिनेशन केले आणि मग मेकॅनिझम तयार होणार आहे. आणि सगळे हे मेकॅनिझम असे वेगवेगळे तयार झाल्यानंतर मशीन तयार होणार आहे. ओके, सो थर्ड डिफरन्स इज मशीन इज अ डिझाइन फॉर ट्रान्समिटिंग मोशन ॲज वेल ॲज फोर्स. मशीन काय करते, काय डिझाईन असं केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये मोशन आणि फोर्स दोन्ही ते ट्रान्समिट करते. आणि मेकॅनिझम इज डिझाइन फॉर ट्रान्समिटिंग मोशन. मेकॅनिझम काय फोर्स ट्रान्समिट करत नाही, ते फक्त काय करते, मोशन ट्रान्समिट करणार मेकॅनिझम. ओके, एक्झाम्पल आपण मशीन मध्ये बघ कोणतेही सांगू शकते, लेथ मशीन असेल, ड्रिलिंग मशीन असेल. ओके, मेकॅनिझम मध्ये एक्झाम्पल टाईप रायटर आहे, मेकॅनिकल ड्राफ्टर आहे. ओके, तो डिफरन्स. त्यानंतर आपण नेक्स्ट डिफरन्स जो बघणार आहे, नेक्स्ट डिफरन्स जो बघणार आहे तो मशीन अँड स्ट्रक्चर. बघा, मशीन आणि स्ट्रक्चर. मशीन मध्ये पहिला डिफरन्स लिहिणार तुम्ही, पहिला पॉईंट लिहिणार, रिलेटिव्ह मोशन एक्झिस्ट बिटवीन इट्स पार्ट्स. आता मशीन मध्ये काय असणार आहे, त्याच्या पार्ट्स मध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहेत. स्ट्रक्चर मध्ये काय, नो रिलेटिव्ह मोशन एक्झिस्ट बिटवीन इट्स मेंबर्स. कारण स्ट्रक्चर काय झालेलं आहे, रेझिस्टन्स बॉडीने बनलेला आहे, एकमेकाला ते कनेक्ट केलं आहे, फिक्स आहे ते, त्याला आपण स्ट्रक्चर असं म्हणतोय. मशीन मध्ये पार्ट्स जे आहेत ते मुवमेंट होणार आहेत, म्हणून त्याला त्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे. आणि स्ट्रक्चर मध्ये रिलेटिव्ह मोशन नाही आहे, म्हणून नो रिलेटिव्ह मोशन एक्झिस्ट बिटवीन इट्स मेंबर आपण म्हणायचं. ओके, फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट, इन मशीन इट ट्रान्समिट मोशन अँड फोर्सेस. काय करते, ट्रान्समिट फोर्स पण आणि मोशन पण ट्रान्समिट करते. स्ट्रक्चर काय करते, इट कॅरिंग लोड्स अँड सब्जेक्टेड टू फोर्स. म्हणजे ते कॅरी करते, लोड काय करते, हेवी लोड जो त्याच्या स्ट्रक्चरवर आहे तो ते कॅरी करणार आणि ते फोर्स एक्झर्ट करणार. बरोबर आहे काय, म्हणजे बीम जे आहेत, आता तुमचं जे स्लॅब जो आहे घराचा, तो स्लॅब जो आहे त्याच्यात स्ट्रक्चर आहे बघा, आणि त्याच्यावर काय केलेलं आहे, किंवा बेस जो आहे त्या बेस मध्ये सुद्धा आपण काय केलं आहे, कॉलम आणि जो बेस हे जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरवर सगळी इमारत उभी आहे, तुमची बिल्डिंग उभी आहे, म्हणजे त्याच्यावर नक्कीच काय असणार आहे, ते लोड कॅरी करायला लागले आणि फोर्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप व्हायला लागलाय. ओके, सब्जेक्टेड टू फोर्स, म्हणून त्याला स्ट्रक्चर म्हणतात. तर मशीन म्हणजे थर्ड डिफरन्स, मशीन सर्व्स टू मॉडिफाय अँड ट्रान्समिट मेकॅनिकल वर्क. मशीन काय करते,
मेकॅनिकल वर्क साठी ते आपल्याला उपयोगी पडते. अँड स्ट्रक्चर सर्व्स टू मॉडिफाय अँड ट्रान्समिट फोर्सेस ओनली. स्ट्रक्चर मात्र फोर्सेस कॅरी करते. ओके, आणि हे वर्क कॅरी करते. नेक्स्ट वन इज अ मशीन. फोर्थ डिफरन्स इज अ शेपर मशीन, लेथ मशीन, स्क्रू जॅक. असे वेगवेगळे मशीनचे आपण टाईप सांगू शकतो. आणि स्ट्रक्चरचे रूप ट्रसेस असेल, ब्रिजेस, मशीन फ्रेम्स, या ज्या आहेत त्या स्ट्रक्चरचे. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन मशीन अँड स्ट्रक्चर. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो आपण बघूया. इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम. इन्व्हर्जन कशाला म्हणायचं आता बघा. अ मेकॅनिझम इज अ कायनेमॅटिक चेन. मेकॅनिझमची डेफिनेशन दिली आहे बघा सुरुवातीला. इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम आपण बघायला लागलोय. इन्व्हर्जन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आपण मेकॅनिझमचीच डेफिनेशन लिहिलोय. मेकॅनिझमची डेफिनेशन काय बघा. मेकॅनिझम इज अ कायनेमॅटिक चेन विथ वन लिंक इज फिक्स्ड. बरोबर. आता इथपर्यंत मी झालेलं आहे मेकॅनिझम डेफिनेशन. मेकॅनिझम म्हणजे काय, कायनेमॅटिक चेन आहे आणि त्याच्यामध्ये एक लिंक काय केलंय, फिक्स केलं आहे, त्याला आपण मेकॅनिझम असं म्हणतोय. तेच लिहिलेलं आहे. मेकॅनिझम इज अ कायनेमॅटिक चेन विथ वन लिंक इज फिक्स्ड इफ. आता पुढे बघा. इफ अ मेकॅनिझम हॅज, समजा जर मेकॅनिझम मध्ये n नंबर ऑफ लिंक्स, देन वी कॅन ऑब्टेन n नंबर ऑफ मेकॅनिझम. बरोबर आहे काय. जर एक मेकॅनिझम आहे, एक लिंक आहे, म्हणजे मेकॅनिझम म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये लिंक्स आहेत, 4 लिंक्स आहेत. सपोज 4 लिंक्स आहेत आपण समजूया. एक लिंक त्यात फिक्स केल्या, मग तुम्हाला ते त्यामध्ये मेकॅनिझम मिळणार. समजा अशा n नंबर ऑफ लिंक्स असतील, म्हणजे नंबर ऑफ 4 पेक्षा जास्त म्हणतोय मी. ओके, नंबर ऑफ लिंक्स असतील किंवा एक पेक्षा जास्त असं पण म्हणूया. नंबर ऑफ लिंक्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये n नंबर ऑफ मेकॅनिझम आपल्याला मिळणार. कधी, फिक्सिंग इच लिंक इन टर्न ऑफ द कायनेमॅटिक चेन. कारण मेकॅनिझम कॅरी होण्यासाठी, मेकॅनिझम होण्यासाठी आपल्याला एक लिंक त्यामध्ये फिक्स करावी लागते, मग ते मेकॅनिझम होतं. त्याला मेकॅनिझम असं आपण म्हणतोय, एक लिंक फिक्स केल्यावर. n नंबर ऑफ मेकॅनिझम असतील तर n नंबर ऑफ लिंक फिक्स करायला लागणार. लक्षात आलं काय, त्याला इन्व्हर्जन असं म्हणतोय आपण. ओके, so this is a inversion. Mechanism is a kinematic chain with one link is fixed. If mechanism has n number of links, then we can obtain n number of mechanism by fixing each link in turn of the kinematic chain. This method of obtaining different mechanism by fixing different link in a kinematic chain is known as inversion. Inversion, this method of obtaining, म्हणजे हे जर आपल्याला करायचं असेल, n नंबर ऑफ मेकॅनिझम आपल्याला करायचं असेल, ऑपरेट करायचं असतील, n नंबर ऑफ लिंक फिक्स करायला लागणार. सो दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरंट मेकॅनिझम बाय फिक्सिंग डिफरंट लिंक इन कायनेमॅटिक चेन इज नोन ॲज इन्व्हर्जन. त्याला आपण इन्व्हर्जन असं म्हणायचं. ओके, द मेक सो दिस इज द इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम. लक्षात आलं. आता वेगवेगळे इन्व्हर्जन कोणते कोणते आहेत ते आपण बघूया. इन्व्हर्जन ऑफ 4 बार चेन मेकॅनिझम. ए जे आहे इन्व्हर्जन ऑफ 4 बार चेन मेकॅनिझम. 4 बार चेन मेकॅनिझम जे आहे त्याच्यामध्ये बघा, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह लिस्ट आहे. आता ती लिस्ट तुम्ही पाठ करून ठेवायची आहे. ओके, कारण हे आपल्याला डिटेलमध्ये सगळे प्रत्येक लिंक, प्रत्येक इन्व्हर्जन आहे तो स्टडी करायचा आहे. त्यामध्ये आता बघा, पहिला जो इन्व्हर्जन आहे ए 4 बार चेन मेकॅनिझम. 4 बार चेन मेकॅनिझम इन्व्हर्जन मध्ये कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह, सेकंड पॅन्टोग्राफ, थर्ड बीम इंजिन. बघा मी काय काय सांगितलं. coupled wheel of locomotive, pantograph and beam engine. Inversion of 4 bar chain mechanism. Inversion of 4 bar chain mechanism, coupled wheel of locomotive, pantograph, beam engine. ओके, हे इन्व्हर्जन 4 बार चेन मेकॅनिझम जे आहेत. नेक्स्ट वन इज अ बघा, इन्व्हर्जन ऑफ सिंगल सिलेंडर क्रँक चेन मेकॅनिझम. इन्व्हर्जन ऑफ सिंगल सिलेंडर क्रँक चेन, इन्व्हर्जन ऑफ सिंगल सिलेंडर क्रँक चेन मेकॅनिझम. त्याच्यामध्ये फर्स्ट कोणता आहे बघा, रोटरी आयसी इंजिन मेकॅनिझम. रोटरी आयसी इंजिन मेकॅनिझम. सेकंड वन पेंडुलम पंप. सेकंड वन पेंडुलम पंप.
Third one, oscillating cylinder engine mechanism. Okay. Fourth one, Whitworth quick return mechanism. Whitworth quick return mechanism. Fifth one is a crank and slotted quick return mechanism. क्रँक अँड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. बघा, इन्व्हर्जन ऑफ सिंगल स्लायडर मध्ये आपण काय काय 5 मेकॅनिझम आहेत. ते कोणते कोणते आहेत? रोटरी आयसी इंजिन मेकॅनिझम, पेंडुलम पंप, इट इज ऑल्सो नोन एज बुल इंजिन. त्याला म्हणायचं बुल इंजिन. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन मेकॅनिझम. फोर्थ वन इज विथवर्थ क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. अँड फिफ्थ इज क्रँक अँड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. असे 5 मेकॅनिझम याच्यामध्ये सिंगल स्लायडर क्रँकचेन मध्ये आहेत. 4 बार चेन मध्ये आपण बघितलं कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह, पॅन्टोग्राफ अँड बीम इंजिन. आणि सिंगल स्लायडर मध्ये आपण बघणार रोटरी आयसी इंजिन, पेंडुलम पंप, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन मेकॅनिझम, विथवर्थ क्विक रिटर्न मेकॅनिझम and crank and slotted quick return mechanism. Okay, so next one is a C, inversion of double slider crank chain mechanism. Inversion of double slider crank chain mechanism. ह्याच्यामध्ये बघा कोणते कोणते आहेत? स्कॉच योक मेकॅनिझम, ओल्डहॅम्स कपलिंग अँड इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल. स्कॉच योक मेकॅनिझम, ओल्डहॅम्स कपलिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल. तीनच आहेत बघा. इन्व्हर्जन ऑफ डबल स्लायडर क्रँकचेन मध्ये स्कॉच योक मेकॅनिझम, ओल्डहॅम्स कपलिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल. हे मी सारखं सारखं तुम्हाला सांगालो, याचा अर्थ की ह्याला महत्व आहे. कारण तुम्हाला जर थिअरी एक्झाम असेल त्यावेळी तुम्हाला 4 मार्कसाठी हा क्वेश्चन विचारतात की सिंपल तुम्हाला काय फक्त लिस्ट द्यायची आहे. लिस्ट म्हणजे हे जे मी सांगायला लागलोय हे फक्त लिहायचं आहे, नावं फक्त. हे प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे की इन्व्हर्जन लिहा. 4 बार चेन मेकॅनिझम मध्ये कोणते कोणते मेकॅनिझम येतात? इन्व्हर्जन ऑफ 4 बार, राईट इन्व्हर्जन ऑफ 4 बार चेन मेकॅनिझम. त्यावेळी तुम्हाला ते माहित पाहिजे की कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह, पॅन्टोग्राफ, बीम इंजिन हे 4 बार चेन मध्ये. सिंगल सिलेंडर क्रँकचेन मेकॅनिझम मध्ये रोटरी आयसी इंजिन आहे, पेंडुलम पंप आहे, ऑसिलेटिंग सिलेंडर आहे, विथवर्थ क्विक रिटर्न आणि क्रँक स्लॉटेड आहे. इकडचं तिकडं करायचं नाही. सिंगल सिलेंडर जे आहे ते सिंगल सिलेंडर मध्ये आले पाहिजे. त्याची लिस्ट तुम्हाला 4 मार्काला बऱ्याच वेळा किंवा 2 मार्काला सुद्धा ते विचारतात पहिल्या क्वेश्चन मध्ये. ओके. इन्व्हर्जन ऑफ डबल स्लायडर आता तुम्हाला फिरवून क्वेश्चन ह्याच्यासाठी पण विचारणार, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असेल तिथे सुद्धा विचारू शकतात. ओके, त्यामुळे ही लिस्ट पाठ करून ठेवायला लागणार तुम्हाला. ओके, तर इन्व्हर्जन ऑफ डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम मध्ये काय काय सांगा? स्कॉच योक मेकॅनिझम, ओल्डहॅम्स कपलिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल. हे लिस्ट आहे ती पाठ करून ठेवा तुम्ही. ओके, आता वन बाय वन आपण काय करायचं आहे, प्रत्येक मेकॅनिझम बघायचं आहे. इन्व्हर्जन ऑफ 4 बार चेन मेकॅनिझम, इन्व्हर्जन ऑफ सिंगल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम अँड इन्व्हर्जन ऑफ डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम. हे तिन्ही इन्व्हर्जन बघायचे. ते तिन्ही इन्व्हर्जनचे जे काही लिस्टमध्ये ते तुम्हाला मेकॅनिझम दिलेत त्या प्रत्येकाचा आपण स्टडी करायचा आहे. ओके, सो दिस इज द इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम. ओके, सो ही जी लिस्ट दिली तुम्हाला ती सगळी तुम्ही पाठ करून ठेवा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला नोट्स पीडीएफ दिलेल्या आहेत. त्या नोट्स तुम्ही काय करायच्या आहेत, वाचून जसं होईल आपलं तसं तुम्ही ते वाचायचं आहे. आज जेवढं झालंय तेवढं तुम्ही ते वाचा. ओके, तर आज तुम्हाला ही जी आहे हे जे लेक्चर आहे ह्याची व्हिडिओ लिंक, यूट्यूब लिंक तुम्हाला टाकण्यात येईल. म्हणजे तुम्हाला काय होईल की डबल म्हणजे जर तुम्हाला वेळ समजा एकदा समजलं नाही तर दुसऱ्यांदा तुम्ही ते बघू शकताय. तुम्हाला ज्यावेळी दुसऱ्यांदा नाही समजलं तिसऱ्यांदा बघू शकता. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही किंवा थ्रूआउट पुढं एक्झामच्या वेळी पण सुद्धा पुन्हा एकदा तुम्ही ते व्हिडिओ तुम्ही बघू शकताय. ओके, त्यामुळे ज्या लिंक जी आहे ती तुम्ही व्यवस्थित ते फॉलो करा. ह्याच्या आधीचे जे लेक्चर्स आहेत त्याचे सुद्धा व्हिडिओ लिंक जे आहेत ती यूट्यूबवर आहे. ओके, तर ते तुम्ही माझं जे चॅनल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते लिंक्स मिळतील. तर त्यामध्ये पहिल्यापासून जे लेक्चर आपण 3 लेक्चर ह्याच्या आधीचे जे लेक्चर 2 झालेत ते सुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतील. ओके, सो हे जो आहे तो आज आपण एवढंच थांबूया इथंच. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आहे, आता नेक्स्ट जो लेक्चर आहे त्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्याच्या पुढे जे मेकॅनिझम आहेत 1 बाय 1 ते आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करूया. ओके, सो
Okay, goodbye, take care.